طریقہ ہے کہ امام صاحب کے بارے میں لوگ دو طرح کے ہیں. امام صاحب کے بارے میں لوگ دو طرح کے جو مخالف ہیں، اما جاہل اما حاسد، یا وہ جاہل ہے جس کو امام صاحب کے بارے میں علم نہیں ہے، یا وہ حاسد ہے کہ جس کو واقعتاً پتہ ہے کہ امام صاحب کیا چیز ہے، اور وہ اسی حسد میں جو ہے وہ جلتا رہتا ہے، اسی حسد میں جلتا رہتا ہے. تو انہی حاسدین یا جہلاء کی طرف سے کچھ روایتیں امام اوزاعی تک پہنچی تھیں، اور کچھ مسئلے مسائل کے یہ مسئلے جو ہے اس میں انہوں نے یہ ان کی رائے ہے. تو خیر وہ اس طرح انہوں نے ان سے بات کی. تو آگے لمبی روایت ہے، ثم لما اجتمع بی حنیفۃ بمکہ جارا فی تلک المسائل. پھر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے حج کے ایام میں، اور وہاں ان سے بات چیت ہوئی انہی مسئلے مسائل میں جو امام اوزاعی رحمہ اللہ تک غلط پہنچے تھے. تو جب براہ راست امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی، فکشفها ابو حنیفہ لہو باکثر ما کتبها ابن المبارک عنہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مسائل کی جب وضاحت کی، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ آدمی اتنا ذہین اور اتنا عقل مند ہے، اور کہنے لگے وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى لَقَدْ كُنْتُ فِي غَلَطٍ ظَاهِرٍ. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، میں بہت بڑی واضح غلطی میں تھا جو میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے یا ان کے بارے میں ایسا سوچا. اسی طرح ایک اور روایت آئے گی، ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ قول کیا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب باندی کو آزاد کیا جائے، اتق الامۃ طلاقها، کہ جب باندی کو آزاد کیا جائے، شادی شدہ ہو تو جب اس کو آزاد کیا جائے تو اس کا آزاد کرنے سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے. ان کا یہ دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی موقوف حدیث ہے، تو اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے فلاں فلاں سند کے ساتھ بیان کی کہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا گیا تو ان کو اختیار دیا گیا کہ تو علیحدہ ہونا چاہتی ہے یا اپنے خامند کے ساتھ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ آزاد کرنے سے طلاق نہیں ہوتی. وہ حدیث حضرت آپ نے تو بیان کی ہے. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے کہنے لگے واقعتاً وہ بڑا ذہین آدمی ہے، واقعتاً وہ بڑا. اور بھی دیگر الحمدللہ ان کے ذہانت کے اور تقوی طہارت کے جو ہے وہ واقعات موجود ہیں. اب وقت بھی جو ہے وہ وصیت کا اپنے بیٹے کو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں حدیثیں ان کو یاد ہیں. یحییٰ بن معین یہ کہتے ہیں علماء تو صرف چار ہی ہیں، علماء تو صرف چار ہی ہیں. ان میں سب سے پہلے ابو حنیفہ رحمہ اللہ و سفیان و مالک و اوزاعی، یہ چار ہیں. یہ کون؟ چار. اور ان میں سب سے مقدم کس کو کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ. اب باقی جن محدثین کا انہوں نے آگے علماء کا ذکر کیا ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ. اب تینوں امام وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد ہیں اور ان کے علم کو مانتے ہیں، جیسا کہ ابھی حوالہ جات میں نے جو ہے وہ عرض کر دیے. اچھا اب ایک حوالہ جو میں نے خصوصاً پڑھنا تھا وہ پڑھنے لگا ہوں. اس سے انشاءاللہ بعضوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور بعضوں کے سمجھ گئے نا، جس کا جو ہوگا وہ خود ہی اپنی کیفیت کو محسوس کر لے گا. حافظ عبد العزیز بن ابی داود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من احب ابا حنیفہ رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے فہو سنی، وہ آدمی سنی ہے. وہ آدمی کیا ہے؟ سنی ہے. ومن ابغضہ فہو مبتدع، اور جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے. وہ کیا ہے؟
बिदअती है। वफ़ी रिवायत, एक और रिवायत भी सुन ले, बैनना व बैन नासी अबू हनीफता, हमारे दरमियान और लोगों के दरमियान। किन लोगों के दरमियान? समझ जाए, ठीक है। फबुहित अल्लाजी कफर, जिस तरह उन्होंने कहा था। तो हम इतना ही पढ़ते हैं, फबुहित अल्लाजी, आगे जो है ना वो खुद ही अपने लिए लफ्ज़ है आगे लगा ले। तो वो फरमाते हैं बैनना व बैन नासी अबू हनीफता, हमारे और लोगों के दरमियान जो है वो अबू हनीफा रहमहुल्लाह जो है वो मेयार है। क्या मतलब? फमन अहब्बहु व तवल्लाहु, जो उनसे मोहब्बत करता है, उनसे दोस्ती करता है, अलिमना अन्नहु मिन अहली सुन्ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी है और ये अहले सुन्नत में से है। वमन अबगज़हु अलिमना, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है तो हम ये समझ जाते हैं अन्नहु मिन अहलिल बिदा, तो वो अहले बिदात में से है, वो अहले बिदात में से है। एक हवाला और पढ़ देता हूँ इंशाल्लाह। हजरत असद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं ला यक़अउ फ़ीही इल्ला जाहिलुन और मुब्तदिउन, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो गुस्ताखी करता है, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में गुस्ताखी करता है, इल्ला जाहिलुन और मुब्तदिउन, या तो वो जाहिल है या वो बिदअती है, या वो जाहिल है या वो बिदअती है। और इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया या वो जाहिल है या वो हासिद है। अब एक हवाला ये तारीख़ अहले हदीस से मैं पढ़ देता हूँ। उलमा अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, इन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बड़ी अच्छी बात यहाँ लिखी है, वो मैं सुना देता हूँ। इन्होंने तो इन पर होने वाले इतराज़ात के भी जवाब दिए हैं। इनसे पूछा गया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बाज़ लोग हमें यह कह रहे हैं, मसला मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी साहब से पूछा कि क्या कोई ऐसी बात है, क्या कोई ऐसी बात है? तो उन्होंने फरमाया कि जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, हम उसको नीम राफजी समझते हैं, हम उसको नीम राफजी समझते हैं। पूरा राफजी कौन है? जो सहाबा की गुस्ताखी करे, और जो सहाबा के शागिर्दों आइमा की गुस्ताखी करे वो नीम राफजी है, आधा राफजी है। तो इस तरह की बात जो है ये इन्होंने तारीख़ अहले हदीस में लिखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने औलिया अल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमाए, उनका अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब इस पर किसी भाई ने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ ले। इमाम साहब के हवाले से तो बहुत सारे मौज़ूआत हैं कि इन पर जो इतराज़ात जो किए गए वो एक मुस्तकिल मौजू है, उस पर कई बयान सकते हैं, इनके ज़ुहद पर, तकवे पर। तो बहरहाल इंशाअल्लाह नशिस्तें सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 1 साल के बाद इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि एक मजलिस और होगी। और दूसरा ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मंगल से 10 रोज़ा सिरात मुस्तकीम व ख़त्म नबूवत कोर्स करवा रहा हूँ मैं मस्तूरात के लिए। 10 रोज़ा सिरात मुस्तकीम व ख़त्म नबूवत कोर्स मस्तूरात के लिए। उसकी जो टाइमिंग है वो होगी दिन 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। यह इंशाअल्लाह इस मंगल को शुरू होगा और फिर 4 अप्रैल तक इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। 4 अप्रैल को इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा, उसके बाद दुआ वगैरह हो जाएगी। तो उसमें जो है मेरी गुजारिश ये है कि उसमें अपनी मस्तूरात को जो है वो ज़रूर भेजें। उसमें इंशाअल्लाह अकायद के मौजू पर ज़्यादातर हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारी जो ख़वातीन हैं, माएँ बहनें हैं, उनको भी पता चले अकायद और नज़रियात के बारे में। आमतौर पर इबादत में तो कुछ ना कुछ मशगूल रहती हैं, लेकिन अकायद के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होता। तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स तरतीब दिया है, तो उसमें ज़रूर जो है थोड़ी सी हिम्मत फरमा ले। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मक़रूज़ है उनको कर्ज़ों से खलासी अता फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन खैर और भलाई की दुआएं मांगी हैं हम सबको पूरी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा, और जिन शरूर से पनाह मांगी है हम सबको पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन की मेहनत में लगा रहने की तौफीक अता फरमा, हम सबको देर और दूर के लिए कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व उम्मतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।